जय हिंद विद्यार्थी मित्रों, आज अपने एमकॉम सेमेस्टर 4 में इंटरनेशनल एकाउंटिंग में तमारे जे छेल्लू चैप्टर है फॉरेक्स एकाउंटिंग वाळुं तो तेनो जे दाखलो 2023 में पूछवामां आवेलो छे तेनो आज आपणे सोल्यूशन कराववाना छीए। तो 2023 में जे तीजो दाखलो छे यस लिमिटेड वाळो तेनी अथवानो जे तीजो दाखलो छे दीपाली लिमिटेड वाळो तेनो आज आपणे सोल्यूशन कराववाना छीए। तो तमारे आ चैप्टर में 3 થી 4 रीतना दाखला परीक्षा में पूछवामां आवे छे, जेमां तमारे 2 रीतनी आम नोंध पूछाय छे, एक तो खरीदीनी अने बीजी वेचाण अंगेनी। तो जे खरीदी अने वेचाण अंगेनी जे आम नोंध तमने परीक्षा में पूछवामां आवे छे तेनुं आपणे सोल्यूशन करायेलुं छे। ते विडियो तमे न जोयो होय तो जोई लेजो, तेनी लिंक डिस्क्रिप्शन में मूकेली छे अने उपरनी साइड कॉर्नर पर आई बटन देखातुं हशे त्यां क्लिक करशो तो पण ते जोई शकशो। तो मोस्टली तो तमने खरीदीनी जे आम नोंध छे ते तमने दरेक परीक्षा में पूछवामां आवती होय छे। तो सौप्रथम तमारे ते आम नोंध खास तैयार करी लेवानी। साव सहेली आम नोंध छे खरीदी अने वेचाणनी। तमने खरीदीनी आम नोंध आवशे तो वेचाणनी पण आम नोंध आवशे। तो एकवार तमे प्रेक्टिस करी लेजो जेथी तमने ख्याल आवे। तो आज आपणे आ दाखलानुं सोल्यूशन करवाना छीए। तो आ रीतनो दाखलो पण तमने परीक्षा में पूछवामां आवतो होय छे। आ रीतना दाखलानी वात करीए तो आ रीतनो दाखलो तमने 2018 में जयेश लिमिटेड करीने पूछवामां आवेलो छे। ते ज दाखलो बैठे बैठो तमने 2023 में दीपाली लिमिटेड करीने पूछवामां आवेलो छे। ते सिवाय 2021 में जे निमिषा लिमिटेड करीने दाखलो पूछवामां आवेलो छे ते पण आ ज रीतनो दाखलो छे। तो सर्वप्रथम आपणे आ दाखलानी रकम जोईशुं, त्यार पछी आनुं सोल्यूशन करावीशुं। तो आजना विडियो में अंत सुधी बन्या रहेजो। तो चालो स्टार्ट करीए। तो सर्वप्रथम आपणे रकम जोईए तो रकम में आपणे कीधेलुं छे कि विदेशी कंपनी पासेथी दीपाली लिमिटेडे एक मशीन $1 लाख ની પડતર કિંમતે ખરીદ્યું। એટલે કે દીપાલી લિમિટેડે વિદેશી કંપની પાસેથી મશીનની ખરીદી કરી જેની કિંમત હતી $1 લાખ। ત્યાર પછી આપણે કીધેલું છે કે તે માટે વિદેશી કંપનીએ નાણાકીય સુવિધા લોન સ્વરૂપે કરી આપી હતી અને લોનની મુદ્દલ રકમ 5 સમાન વાર્ષિક હપ્તાઓમાં પરત ચૂકવવાની હતી। એટલે કે આપણને વિદેશી કંપનીએ લોન કરી આપી હતી અને આ લોન આપણે 5 સમાન વાર્ષિક હપ્તામાં ચૂકવવાની હતી। त्यार पछी आपणे कीधेलुं छे कि लोन पर वार्षिक 15% लेखे व्याज सहित रकम चूकववानी हती। एटले के जे लोन छे 1 लाख तेना पर 15% व्याज सहित आपणे रकम चूकववानी हती। त्यार पछी आपणे कीधेलुं छे कि मशीन प्रथम वर्षना अंत सुधीमां गोठवीने उपयोगमां लीधेल छे अने विनिमय दर नीचे मुजब आपणे आपवामां आवेलो छे। तो आपणे जोईए तो आपणे सर्वप्रथम खरीदीना समये विनिमय दर आपेलो छे। एटले के खरीदी ज्यारे आपणे मशीननी करी ते समये विनिमय दर $1 बराबर 30 રૂપિયા હતો। ત્યાર પછી પ્રથમ વર્ષના અંતે $1 બરાબર 32 રૂપિયા થયો। ત્યાર પછી બીજા વર્ષના અંતે વિનિમય દર $1 બરાબર 31.50 થયો। ત્યાર પછી ત્રીજા વર્ષના અંતે $1 બરાબર 33 રૂપિયા થયો। ત્યાર પછી ચોથા વર્ષના અંતે વિનિમય દર $1 બરાબર 33 રૂપિયા થયો। એટલે કે ત્રીજા વર્ષના અંતે જે વિનિમય દર હતો તે જ વિનિમય દર ચોથા વર્ષના અંતે હતો। એટલે કે વિનિમય દરમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી। અને લાસ્ટ પાંચમા વર્ષના અંતે વિનિમય દર $1 બરાબર 32.5 અથવા તો 32.50 થયો। તો અહીં આપણને દરેક વર્ષ માટે વિનિમય દર આપેલો છે। ત્યાર પછી આપણને કીધેલું છે કે આ માહિતી પરથી હિસાબી ધોરણ 11 અનુસાર કાયમી મિલકતોની T1, T2, T3, T4 અને T5 મુજબ દરેક વર્ષની બાકી ખેંચવાની રકમ જણાવો। એટલે કે આપણે આની ઉપરથી દરેક વર્ષે બાકી ખેંચવાની રકમ કેટલી આવશે તેની ગણતરી કરવાની છે। તો ચાલો આપણે આ દાખલાનું સોલ્યુશન કરીએ। તો જ્યારે પણ તમને આ રીતનો દાખલો પૂછાય ત્યારે સૌપ્રથમ તમારે જરૂરી વર્કિંગ નોટ કરવાની આવશે, જરૂરી ગણતરી કરવાની આવશે। તો સૌપ્રથમ આપણે તે કરીએ। તો દીપાલી લિમિટેડના ચોપડામાં જરૂરી ગણતરી। તો સૌપ્રથમ ખરીદીના સમયે જે વિનિમય દર આપેલો છે તેના આધારે આપણે ગણતરી કરવાની છે। તો સૌપ્રથમ ખરીદીના સમયે વિનિમય દર આપેલો છે તેના આધારે ગણતરી। તો આપણે જોઈએ તો સૌપ્રથમ આપણે અહીં કીધેલું છે કે દીપાલી લિમિટેડે વિદેશી કંપની પાસેથી $1 લાખ ની પડતર કિંમતે મશીન ખરીદ્યું અને તે વિદેશી કંપનીએ નાણાકીય સુવિધા લોન સ્વરૂપે કરી આપી હતી અને આ લોન 5 સમાન વાર્ષિક હપ્તામાં આપણે ચૂકવવાની હતી અને તેના પર 15% વ્યાજ પણ ચૂકવવાનું હતું। તો સૌપ્રથમ આને આપણે ધ્યાનમાં લઈશું। તો આપણે અહીં લખવાનું કે અહીં $1 લાખ ની પડતર કિંમતે દીપાલી લિમિટેડે એક મશીન ખરીદ્યું, તેના લોનની મુદત 5 સમાન વાર્ષિક હપ્તામાં ચૂકવવાની શરત છે। એટલે કે
$1,00,000 અને 5 સમાન વાર્ષિક હપ્તા એટલે કે 20,000નો એક હપ્તો થશે. એટલે કે આપણે દરેક વર્ષે 20,000નો હપ્તો ચૂકવવાનો થશે. ત્યાર પછી અહીંયા આપણને કીધેલું છે કે લોન પર વાર્ષિક 15% વ્યાજ ચૂકવવાનું છે. એટલે કે લોન વાર્ષિક 15% લેખે વ્યાજ સહિત ચૂકવવાની છે. એટલે કે $1,00,000ની લોન છે અને તેના પર 15% વ્યાજ એટલે કે 15,000નું વ્યાજ થશે. એટલે કે આપણે અહીં વ્યાજ સહિત કુલ ચૂકવવાની લોન થશે $1,15,000. અહીંયા આપણે ડોલરમાં ધ્યાનમાં લઈશું. $1,15,000 આપણે વ્યાજ સહિત ચૂકવવાના થશે. તો સૌપ્રથમ આપણે ખરીદી સમય વિનિમય દર કયો હતો તેને ધ્યાનમાં લઈને આની ગણતરી કરીએ. તો ખરીદી સમયનો વિનિમય દર આપણને આપેલો છે $1 બરાબર 30 રૂપિયા હતો. તો આપણે તેને ધ્યાનમાં લઈને ગણતરી કરીશું. એટલે કે અહીં મશીનની ખરીદી વખતે વિનિમય દર $1 બરાબર 30 રૂપિયા હતો. તો આપણે વ્યાજ સહિત કેટલી રકમ ચૂકવવાની છે? તો કે $1,15,000 ચૂકવવાની છે. તો $1,15,000નું આપણે રૂપિયામાં રૂપાંતરણ કરીએ. એટલે કે $1,15,000 ગુણ્યા $1 બરાબર 30 રૂપિયા. એટલે કે આપણે કુલ કેટલા રૂપિયા ચૂકવવાના થશે? 34,50,000 ચૂકવવાના થશે. તો આ થશે ખરીદીના સમયે જે વિનિમય દર છે તેના આધારે આપણે કેટલી રકમ ચૂકવવાની છે તેની ગણતરી. ત્યાર પછી આપણે વિનિમય દરના તફાવત અંગેની ગણતરી કરીશું. એટલે કે જે વિનિમય દરમાં જે ફેરફાર થાય છે તેની ગણતરી કરીશું. એટલે કે જે પ્રથમ વર્ષે વિનિમય દર હતો તો તેની જગ્યાએ બીજા વર્ષે વિનિમય દરમાં વધારો થયો કે ઘટાડો થયો, તો કેટલો વધારો થયો અને કેટલો ઘટાડો થયો તે આપણે અહીં ગણતરી કરવાની છે. તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ તો પ્રથમ વર્ષના અંતે વિનિમય દરમાં તફાવત. તો પ્રથમ વર્ષના અંતે વિનિમય દરમાં શું તફાવત થયો, શું ફેરફાર થયો, વધારો થયો કે ઘટાડો તે આપણે જોઈએ. તો તે આપણને કઈ રીતે મળશે? તો પ્રથમ વર્ષના અંતે વિનિમય દર આપણને કઈ રીતે મળશે? તો T1 - T0 કરીશું તો આપણને પ્રથમ વર્ષના અંતે વિનિમય દરમાં જે તફાવત છે તે મળશે. તો T1 એટલે કે પ્રથમ વર્ષના અંતે વિનિમય દર $1 બરાબર 32 રૂપિયા છે અને T0 એટલે કે ખરીદીના સમયે વિનિમય દર $1 બરાબર 30 રૂપિયા હતો. તો 32 - 30 એટલે કે 2 રૂપિયાનો અહીં શું થયો? વધારો થયો. એટલે કે પ્રથમ વર્ષના અંતે વિનિમય દરમાં 2 રૂપિયાનો વધારો થયો. ત્યાર પછી બીજા વર્ષના અંતે આપણે જોઈએ તો બીજા વર્ષના અંતે આપણને વિનિમય દરમાં તફાવત કઈ રીતે મળશે? તો બીજા વર્ષના અંતે જે વિનિમય દર છે તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું અને જે પ્રથમ વર્ષના અંતે વિનિમય દર છે તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો T2 - T1 એટલે કે બીજા વર્ષના અંતે વિનિમય દર 31.5 અને પ્રથમ વર્ષના અંતે 32 એટલે કે 31.5 અથવા તો 31.50 - 32 એટલે કે ઘટાડો થયો વિનિમય દરમાં. કેટલાનો ઘટાડો થયો? તો કે 0.50નો. તો અહીં ઘટાડો થાય તો આપણે બાદબાકી લખવાનું, અહીં વધારો થાય તો આપણે સરવાળો લખવાનું. તો સરવાળો અને બાદબાકી આપણે અહીં શા માટે લખીએ છીએ તેની ચર્ચા આપણે આગળ કરીશું ડિટેલમાં. તો અત્યારે તમારે ફક્ત અહીં વધારો થાય વિનિમય દરમાં તો સરવાળો લખવાનો, ઘટાડો થાય તો તમારે અહીં બાદબાકી લખવાનું. આ લખવાથી આપણને દાખલામાં ગણતરીમાં સરળતા રહેશે. ત્યાર પછી ત્રીજા વર્ષમાં આપણે જોઈએ તો ત્રીજા વર્ષના અંતે વિનિમય દરમાં શું તફાવત થયો, એટલે કે શું ફેરફાર થયો, વધારો થયો કે ઘટાડો. તો ત્રીજા વર્ષ માટે આપણને કઈ રીતે મળશે વિનિમય દરમાં તફાવત? તો ત્રીજા વર્ષ માટેનો વિનિમય દર છે તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું માઇનસ બીજા વર્ષ માટેનો વિનિમય દર. એટલે કે T3 - T2 તો 33 - 31.5 તો 33 - 31.5 અથવા તો 31.50 એટલે કે આપણને 1.50નો શું થશે? વધારો થશે. એટલે કે વધારો થાય તો આપણે અહીં સરવાળો લખવાનો. એટલે કે વિનિમય દરમાં 1.50નો વધારો થયો ત્રીજા વર્ષના અંતે. ત્યાર પછી આપણે ચોથા વર્ષના અંતે વિનિમય દરમાં તફાવત જોઈએ. તો તે આપણને કઈ રીતે મળશે? તો ચોથા વર્ષના અંતનો વિનિમય દર અને ત્રીજા વર્ષના અંતનો વિનિમય દર આપણે જોઈએ તો 33 અને 33 છે. એટલે કે 33 - 33 એટલે કે વિનિમય દરના તફાવતમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. તો આપણે અહીં લખવાનું કોઈ ફેરફાર નથી. ત્યાર પછી પાંચમા વર્ષના અંતે વિનિમય દરમાં જે તફાવત છે તે આપણે જોઈએ તો તે કઈ રીતે મળશે? તો પાંચમા વર્ષ માટેનો વિનિમય દર અને ચોથા વર્ષ માટેનો વિનિમય દર આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો T5 - T4 એટલે કે 32.5 - 33 તો 32.5 - 33 એટલે કે 0.5 અથવા તો 0.50 આપણને મળશે. એટલે કે અહીં ઘટાડો થયો એટલે કે આપણે બાદબાકી લખવાનું. તો વિનિમય દરમાં પાંચમા વર્ષે ઘટાડો થયો છે 0.50નો. તો સૌપ્રથમ આપણે વિનિમય દરના જે તફાવત છે તેની આપણે ગણતરી કરવાની છે. ત્યાર પછી આપણને કીધેલું છે કે આ માહિતી પરથી હિસાબી ધોરણ 11 અનુસાર કાયમી મિલકતોની T1, T2, T3, T4 અને T5 મુજબ દરેક વર્ષની બાકી ખેંચવાની રકમ જણાવો. તો આપણે અહીં દરેક વર્ષના અંતે જે બાકી ખેંચવાની રકમ છે તે અહીં ગણતરી તેની કરવાની છે.
તો ચાલો હવે આપણે આની ગણતરી કરીએ. તો પ્રથમ વર્ષ માટે જે બાકી ખેંચવાની રકમ છે તેની આપણે સૌપ્રથમ ગણતરી કરીએ. તો તેની ગણતરી કરવા માટે સૌપ્રથમ આપણે જે ખરીદીના સમય વિનિમય દર હતો તે ધ્યાનમાં લઈશું. તો ખરીદીના સમય વિનિમય દર $1 બરાબર કેટલો હતો? 30 રૂપિયા હતો. આપણને કીધેલું છે કે ખરીદીના સમય વિનિમય દર $1 બરાબર 30 રૂપિયા છે. તો આને આપણે ધ્યાનમાં લઈને ગણતરી કરવાની છે. તો તેની આપણે ગણતરી કરેલી છે કે અહીં મશીનની ખરીદી વખતે વિનિમય દર $1 બરાબર 30 રૂપિયા હતો. એટલે કે વ્યાજ સહિત આપણે કેટલા ડોલર ચૂકવવાના છે? તો કે $1,15,000 ચૂકવવાના છે. અને વિનિમય દર કેટલો છે? $1 બરાબર 30 રૂપિયા. એટલે કે કુલ આપણે કેટલી રકમ ચૂકવવાની થશે? તો કે 34,50,000 ચૂકવવાના થશે. તો આ આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો ખરીદીના સમયે વિનિમય દર $1 બરાબર 30 રૂપિયા હતો. એટલે કે આપણે $1,15,000 જે વ્યાજ સહિત ચૂકવવાના છે તેનું આપણે રૂપિયામાં રૂપાંતરણ કરીએ. તો કે $1,15,000 ગુણ્યા $1 બરાબર 30 રૂપિયા. એટલે કે કુલ આપણે રૂપિયા ચૂકવવાના થશે 34,50,000. ત્યાર પછી આપણે જે પ્રથમ વર્ષના અંતે જે વિનિમય દરમાં ફેરફાર થાય છે તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો પ્રથમ વર્ષના અંતે વિનિમય દર કેટલો છે? $1 બરાબર 32 રૂપિયા છે. જ્યારે ખરીદી સમય $1 બરાબર 30 રૂપિયા હતો. એટલે કે 2 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. એટલે કે આપણે 2 રૂપિયા વધુ ચૂકવવા પડશે. તો તે આપણે અહીં પ્લસ કરી દઈશું. તો આપણે વધુ ચૂકવવા પડશે તો આપણને નુકસાન થશે ઊંડિયામણનું. એટલે કે આપણે લખવાનું અહીં કે પ્રથમ વર્ષના અંતે વિનિમય દરના તફાવત મુજબ ઊંડિયામણનું નુકસાન. એટલે કે 2 રૂપિયા આપણે વધુ ચૂકવવાના છે. તો $1,15,000 છે વ્યાજ સહિત ચૂકવવાના આપણે. તો કે $1,15,000 ગુણ્યા 2 રૂપિયા. એટલે કે 2,30,000 રકમ આપણે ચૂકવવાની થશે. તે આપણે પ્લસ કરી દઈશું કારણ કે આપણે તેટલી રકમ વધુ ચૂકવવાની છે. તો કે 34,50,000 પ્લસ 2,30,000 એટલે કે આપણને પ્રથમ વર્ષના અંતે જે મિલકતને બાકી ખેંચવાની રકમ છે તે મળશે 36,80,000. ત્યાર પછી આપણે અહીં બીજી રીતે જોઈએ કે ક્યારે તમારે પ્લસ કરવાનું અને ક્યારે માઇનસ કરવાનું. તો આપણે જે વિનિમય દરના તફાવતની ગણતરી કરેલી છે તેના આધારે તમે તે જાણી શકશો. તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ કે પ્રથમ વર્ષના અંતે વિનિમય દરમાં આપણે તફાવત જોઈએ તો 2 રૂપિયાનો વધારો થયો. એટલે કે આપણે અહીં સરવાળો લખેલો છે. તેવી જ રીતે બીજા વર્ષના અંતે જોઈએ તો 0.50નો ઘટાડો થયેલો છે. એટલે કે આપણે અહીં બાદબાકી કરેલી છે. એટલે કે આપણે પ્રથમ વર્ષના અંતે વિનિમય દરમાં વધારો થયો તો 2 રૂપિયા વધુ ચૂકવવાના થશે. તો વિનિમય દરમાં વધારો થાય તો આપણે અહીં સરવાળો કરવાનો. જો વિનિમય દરમાં ઘટાડો થાય તો આપણે અહીં બાદબાકી કરવાની. તો આ સરવાળો છે. તો માટે આપણે જે પ્રથમ વર્ષના અંતે જે વિનિમય દરના તફાવતને કારણે જે ઊંડિયામણમાં નુકસાન થાય છે તે આપણે પ્લસ કરીશું. તેવી જ રીતે બીજા વર્ષ માટે આપણે જોઈએ બાદબાકી છે. તો બીજા વર્ષ માટે આપણે જે બીજા વર્ષના અંતે વિનિમય દરના તફાવતને કારણે ઊંડિયામણમાં લાભ થાય છે તે આપણે અહીં બાદ કરીશું. તો આ રીતે શોર્ટકટ રીતે પણ તમને ખ્યાલ આવશે કે ક્યારે તમારે પ્લસ કરવાનું ક્યારે તમારે માઇનસ કરવાનું થશે. તેવી જ રીતે આપણે બીજા વર્ષના અંતે જે બાકી ખેંચવાની રકમ છે તેની આપણે ગણતરી કરીએ. તો બીજા વર્ષના અંતે કેટલા ડોલર આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો અહીં આપણે કેટલા ડોલરની લોન છે? $1,00,000ની લોન છે. અને તે કઈ રીતે ચૂકવવાની છે? 5 સમાન વાર્ષિક હપ્તામાં ચૂકવવાની છે. એટલે કે એક હપ્તો કેટલાનો થશે? 20,000નો થશે. તો અહીં આપણે પ્રથમ હપ્તો કેટલાનો ચૂકવ્યો? $20,000નો ચૂકવ્યો. એટલે કે $1,00,000 હતા તેમાંથી $20,000નો આપણે હપ્તો પ્રથમ હપ્તો ચૂકવ્યો. તો માટે બાકીના $80,000 આવશે. તો $80,000ને ધ્યાનમાં લઈ આપણે ગણતરી કરીશું. તો ત્યાર પછી આપણે જે ઊંડિયામણનો લાભ છે કે નુકસાન છે તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો તેના માટે સૌપ્રથમ આપણે વિનિમય દર ધ્યાનમાં લેવો પડશે. તો બીજા વર્ષના અંતે વિનિમય દર કેટલો છે? 31.5. એટલે કે પ્રથમ વર્ષે 32 હતો, બીજા વર્ષે 31.5 થયો. એટલે કે વિનિમય દરમાં ઘટાડો થયો 0.50નો. તો ઘટાડો થયો એટલે કે આપણે તેટલી રકમની ચૂકવણી ઓછી કરવી પડશે. તે આપણને ફાયદો થશે. તો બીજા વર્ષના અંતે વિનિમય દરના તફાવત મુજબ ઊંડિયામણમાં આપણને ફાયદો થશે. એટલે કે લાભ થશે. તો બીજા વર્ષના અંતે આપણે કેટલો વિનિમય દર છે? 31.50 અને પ્રથમ વર્ષે 32 એટલે કે 0.50નો આપણને ફાયદો થશે. તેટલી રકમ આપણે ઓછી ચૂકવવાની થશે. તો તે આપણે બાદ કરીશું. તો કેટલા ડોલર છે? $80,000 છે. $80,000 ગુણ્યા 0.50 એટલે કે 40,000 આવશે. તે આપણે બાદ કરીશું. તેટલી રકમ આપણે ઓછી ચૂકવવાની થશે. તો 36,80,000 છે પ્રથમ વર્ષના અંતે બાકી ખેંચવાની રકમ. તેમાંથી આપણે બાદ કરીશું 40,000. તો બીજા વર્ષના અંતે મિલકતની બાકી ખેંચવાની રકમ કેટલી આવશે? 36,40,000 આવશે. તો આ થશે બીજા વર્ષના અંતે બાકી ખેંચવાની રકમ. ત્યાર પછી તેવી જ રીતે આપણે જોઈએ ત્રીજા વર્ષના અંતે. તો ત્રીજા વર્ષના અંતે આપણે કેટલા ડોલર ધ્યાનમાં લઈશું? 60,000. કારણ કે આપણે જે બીજા વર્ષના અંતે 20,000નો હપ્તો ચૂક્યો તે બાદ કરીશું. તો
$80,000માંથી $20,000નો હપ્તો આપણે બીજા વર્ષે ચૂકવ્યો, તો માટે $60,000 આપણે ધ્યાનમાં લઈશું ત્રીજા વર્ષ માટે. તો ત્યાર પછી આપણે ઊંડિયામણમાં નફો થાય છે કે નુકસાન તે આપણે જોઈશું. તો તેના માટે વિનિમય દર આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો ત્રીજા વર્ષના અંતે વિનિમય દર કેટલો હતો? $1 બરાબર ₹33 હતો. જ્યારે બીજા વર્ષના અંતે 31.5 હતો, એટલે કે વિનિમય દરમાં વધારો થયો. તો વધારો થયો એટલે કે આપણે તેટલી રકમ વધારે ચૂકવવી પડશે. તો આપણે જોઈએ તો ત્રીજા વર્ષના અંતે વિનિમય દર $1 બરાબર 33 હતો, જ્યારે બીજા વર્ષે $1 બરાબર 31.50 હતો, એટલે કે 1.50નો વધારો થયો વિનિમય દરમાં. તો તે આપણે તેટલી રકમ ચૂકવવી પડશે, એટલે કે 1.50 લેખે કેટલા ડોલર છે? $60,000. તો 90,000 આપણે વધુ ચૂકવવાના થશે, તો તે આપણે પ્લસ કરીશું. તો બીજા વર્ષના અંતે બાકી ખેંચવાની રકમ 36,40,000 છે અને 90,000 વધુ ચૂકવવાના છે, તે આપણે પ્લસ કરીશું. તો ત્રીજા વર્ષના અંતે મિલકતની બાકી ખેંચવાની રકમ કેટલી આવશે? 37,30,000. તો તેવી જ રીતે આપણે જોઈએ ચોથા વર્ષના અંતે બાકી ખેંચવાની રકમ. તો ચોથા વર્ષના અંતે કેટલા ડોલર આવશે? $40,000 આવશે, કારણ કે ત્રીજા વર્ષના અંતે $60,000 હતા, તેમાંથી આપણે $20,000નો હપ્તો ચૂકવ્યો. તો માટે ચોથા વર્ષના અંતે $40,000 આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. ત્યાર પછી આપણે વિનિમય દરમાં આપણે જોઈએ કે વધારો થાય છે કે ઘટાડો. તો અહીંયા આપણે જોઈએ ચોથા વર્ષના અંતે વિનિમય દર કેટલો છે? $1 બરાબર 33. અને ત્રીજા વર્ષના અંતે આપણે જોઈએ કે વિનિમય દર કેટલો હતો? $1 બરાબર 33, એટલે કે કોઈ ફેરફાર થયો નથી. ત્રીજા વર્ષે પણ 33 હતો અને ચોથા વર્ષે પણ 33 હતો. તો માટે અહીં આપણે લખવાનું કે ચોથા વર્ષના અંતે વિનિમય દરમાં કોઈ જ ફેરફાર થતો નથી. તો માટે અહીં શૂન્ય આવશે, એટલે કે ત્રીજા વર્ષના અંતે જે મિલકતની બાકી ખેંચવાની રકમ છે 37,30,000, તે જ ચોથા વર્ષ માટે બાકી ખેંચવાની રકમ બનશે, એટલે કે ચોથા વર્ષના અંતે મિલકતની બાકી ખેંચવાની રકમ આવશે 37,30,000ની. ત્યાર પછી આપણે તેવી જ રીતે પાંચમા વર્ષ માટે જોઈએ. તો પાંચમા વર્ષ માટે કેટલા ડોલર આવશે? $20,000 આવશે, કારણ કે ચોથા વર્ષના ડોલર કેટલા છે? 40,000. તેમાંથી 20,000નો હપ્તો આપણે ચૂકવીશું, તો બાકીના આવશે $20,000. તો $20,000ને ધ્યાનમાં લઈ આપણે ગણતરી કરીશું. તો ત્યાર પછી આપણે જોવાનું કે ઊંડિયામણમાં આપણને લાભ થાય છે કે નુકસાન. તો વિનિમય દર આપણે જોઈએ. તો પાંચમા વર્ષના અંતે આપણે જોઈએ વિનિમય દર કેટલો હતો? $1 બરાબર 32.5 હતો, જ્યારે ચોથા વર્ષના અંતે 33 હતો. તો ઘટાડો થયો 0.50નો, તો તેનાથી આપણને ફાયદો થશે. તો આપણે અહીં લખવાનું કે પાંચમા વર્ષના અંતે વિનિમય દરના તફાવત મુજબ ઊંડિયામણનો લાભ. તો કેટલો લાભ થયો આપણને? 0.50નો, એટલે કે તેટલો આપણને ફાયદો થયો છે. તો તેટલી રકમ આપણે ઓછી ચૂકવવી પડશે, તો તે આપણે બાદ કરીશું. તો $20,000 છે અને 0.50નો આપણને ફાયદો થયો, એટલે કે તેટલી રકમ આપણે ઓછી ચૂકવવી પડશે. તો કે 0.50 ગુણ્યા $20,000, એટલે કે 10,000 ઓછા ચૂકવવા પડશે, તે આપણે બાદ કરીશું. તો જે ચોથા વર્ષના અંતે મિલકતની બાકી ખેંચવાની રકમ છે 37,30,000, તેમાંથી આપણે 10,000 બાદ કરીશું, કારણ કે તેટલી રકમ આપણે ઓછી ચૂકવવાની છે. તો માટે પાંચમા વર્ષના અંતે મિલકતની બાકી ખેંચવાની રકમ આવશે 37,20,000. તો આપણને કીધેલું છે કે T1, T2, T3, T4 અને T5 મુજબ દરેક વર્ષની બાકી ખેંચવાની રકમ જણાવો. તો T1 એટલે કે પ્રથમ વર્ષના અંતે બાકી ખેંચવાની રકમ આવશે 36,80,000. બીજા વર્ષના અંતે આવશે 36,40,000. T3 એટલે કે ત્રીજા વર્ષના અંતે આવશે 37,30,000. T4 એટલે કે ચોથા વર્ષના અંતે આવશે 37,30,000. અને T5 એટલે કે પાંચમા વર્ષના અંતે આવશે 37,20,000. તો આ રીતે આ દાખલાનું સોલ્યુશન કરવાનું હતું. આ દાખલો તમને 2018માં પૂછવામાં આવેલો છે જયેશ લિમિટેડ કરીને બેઠો. તે દાખલો 2023માં પૂછવામાં આવેલો છે અને 2021માં પણ તમને નિમિષા લિમિટેડ કરીને આ દાખલો પૂછવામાં આવેલો છે. તો આ દાખલાનું સોલ્યુશન અહીં પૂરું થાય છે.